થઈ ગયું? કરું રાજા? રાજાને દંડવત પ્રણામ. સર્વ વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ. अध्याय में जीव को थोड़ा 26वें अध्याय में जीव को आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, ये सिद्धांत बताया। पर कोई कारणसर जीव को दुसंग हो जाए, दैवी जीव तो आगे की प्रक्रिया 27 से 29 में अध्याय में बताई है। जो बात संन्यास लेने जीव को गुरु त्याग नहीं करना चाहिए। नीचे नहीं देखा। ओके। अन्न दोष और दुसंग होता है, पर त्याग किसी भी परिस्थिति में कर दिया तो भगवान उस स्थिति में जीव की रक्षा करते हैं। तो पहले अब तक तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया। तत्वों का ज्ञान होने से मूल तत्व में आसक्ति दृढ़ करके अन्य सभी तत्वों में से आसक्ति का नाश किया। ये प्रकरण पूरा हो गया। अब ये बात आई कि किसी को बीच में भगवान को छोड़कर किसी दूसरे में आसक्ति आई तो हो जाती है, या चली जाने के बाद वापस लग जाती है आसक्ति कहीं, तो उनका प्रकार क्या, तो उसका निरूपण 27-28 अध्याय से 29 से आता है। तो अपने यहाँ देखें तो पहले तनु वित्तजा जो क्रिया योग है, तनु वित्तजा जी ना हमने आप भाव से मान दो नहीं। हाँ, तनु वित्तजा की तरह बराबर, तनु वित्तजा की तरह पहले क्रिया करो, अर्थात अपनी अहंता ममता का स्मरण करो, तब अज्ञान की अवस्था होती है। पुष्टि प्रवाह की तरह जो क्रिया प्रदान है, मर्यादा पुष्टि जो ज्ञान प्रदान है, और पुष्टि सर्वज्ञ है। तो यही बात 27, 28, 29 अध्याय में है। सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने कहा है कि तनु वित्तजा कर रहे हो पर ज्ञान की कमी है तो ज्ञान की पूर्ति करो। तो वो प्रवाह पुष्टि को जीव को बताया। मर्यादा पुष्टि पूजो उत्सव में स्थिर रहने का बताया। साथ में दोनों को भगवत परायण होने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे भगवान में प्रेम होता है। तो ज्ञान प्रेम दोनों मिलकर पूर्णता आती है। तो क्रिया योग जो 27वें अध्याय में है वो प्रवाह पुष्टि है, प्लस मर्यादा 28 अध्याय ज्ञान योग = पुष्टि 29 अध्याय में। इस तरह 3 अध्यायों की संगति आ रही है। तो अब 27वां अध्याय जो क्रिया योग का निरूपण है, उद्धार पूजा से होगा, उसका प्रकार 27वें अध्याय में बताया है। जीव दैवी है, क्रिया योग रूप साधन है, वो 27वें अध्याय में बताया है, और ज्ञान का 28वें अध्याय में भी बताया जाएगा। गोकुल राय जी अब 27वां अध्याय चित्त को प्रसन्न करने के लिए क्रिया योग, ये अध्याय भी भक्ति का अंग रूप है। गोकुल राय जी यहाँ बता रहे हैं कि संग से जाति का स्मरण नष्ट हो गया हो, फिर भी स्वतः पूर्व सिद्ध ज्ञान का उदय से नाश हुई जाति का स्मरण होने के लिए वेद और तंत्र मिश्र प्रकार से हरि की पूजा का निरूपण 27वें अध्याय में है। ये अध्याय अर्थ है। पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि भगवद गीता अध्याय 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में दैवी संपद विमोक्षाय, यानी दैवी संपद मोक्ष के लिए है। यह वाक्य से सिद्ध होता है कि दैवी संपद में विमोक्षाय आवश्यक है। ऐसे जीव को वासनावश दुसंग हो जाए तब उनको मोक्ष में विघ्न होवे हैं। तो उस परिस्थिति में देहपाद हो जाए और दूसरे जन्म में उनको अपनी स्थिति का स्मरण न रहे, तब ये जन्म में प्रारब्ध कर्म भुगत लेने के बाद दैवी संपद के धर्म स्फुट होते हैं। इसी कारण मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होती है। तब उसका उद्धार कैसे होगा, इस जिज्ञासा से उद्धव जी 1 से 5 में कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बताने की प्रभु को विनंती कर रहे हैं। श्लोक 6 से भगवान उद्धव जी को उत्तर दे रहे हैं कि कर्म का विशाल है, जो अनेक ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार के कर्मकांड
कांड संक्षेप रूप में कह रहे हैं। जो गीता जी में भी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, ऐसे वेद में बहुत प्रकार से यज्ञों विस्तार से कह रहे हैं। राजा मैंने सर्वनिर्णय का ट्राई किया है। सर्वनिर्णय की कारिका 256 में महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं, कर्म मार्गम प्रवक्ष्यामि भ्रांतानाम बहुशः फलम। स्वभाव गुण भेद करके अनेक प्रकार जो है कर्म है वही अनेक लोक में जायवे के उपाय है। 7वें 8वें श्लोक में प्रभु की पूजा की विधि 3 प्रकार से होती है, वैदिक, तांत्रिक, मिश्रित। उनमें वैदिक उत्तम है। तो सर्वनिर्णय की कारिका 210 में बताते हैं कि तस्माद् वेद मार्गेषु न स्वल्पोपि पतेत बुधः। अधिकार अनुसार श्रद्धा भक्ति से प्रभु की आराधना करने का उपदेश देते हैं। पूजा से भगवान प्रति प्रीति होती है। और 185वीं कारिका में वर्णाश्रम वताम धर्म श्रुत्यादिषु यथोदित। तो यहाँ श्रुति के आदिशु એટલે श्रुति से आता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिया है। श्लोक 10वें 11 में शुद्धि के उपचार करने के बाद वर्णाश्रम उचित नित्य कर्म वेद विधि अनुसार करने और वैदिक और तांत्रिक विधि से कर्म बंधन को छुड़ाने वाली प्रभु की पूजा करनी चाहिए। तो सर्वनिर्णय की कारिका 210 में अतः स एव सद्धर्मो सेव्यो वर्णी भी आदरात। और श्लोक 196 में उत्तरोत्तर धर्मेषु निष्ठायाम अधिक फलम तस्य यत् परम भक्ति तिरोधान भविष्यति भक्ति स्वतंत्रता शुद्धा च न दुर्लभ इति न सोच्यते। और फिर 12 से 14वें श्लोक में 8 प्रकार से मूर्ति और चल अचल के भेद से 2 प्रकार बताए हैं। अचल में नित्य आह्वान और विसर्जनता का निषेध और चल में आह्वान और विसर्जनता स्नान का प्रकार बताया है। उत्तम पदार्थों से पूजा के विधान करके निष्काम भक्तों के लिए है। महाप्रभु जी सर्वनिर्णय की 316वीं कारिका में बता प्रकाश में आज्ञा करते सेवन स्वयोग्य अनुसारेण का उपदेश कर रहे और साधन प्रकरण में आज्ञा करते श्री कृष्ण पूजयते भक्त्या यथा लब्धो प्रचारिक। और यहाँ भक्ति अंश में से गोसाई जी ने इस मर्यादा भक्ति की रीति सु बताते हैं कि प्रेमात्म भक्ति के साधन पनेसु श्रवणादिक करते हैं वो मर्यादा भक्ति बताते। गीता जी के 12वें अध्याय में 2 श्लोक में भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा परयो पेता ते माँ युक्ततमा मता। अर्थात जो मेरे में मन रखकर नित्य युक्त रहकर उत्तम श्रद्धा रखकर मुझे बतता है उसमें मैं युक्ततम मानू हूँ। और साकार 229 कारिका सर्वनिर्णय की उसमें साकार व्यापकत्वा मंत्रस्यापि विधानता। तो उसमें पुरुषोत्तम जी वहाँ आवरण में आज्ञा करते कि बताते कि आचार्य जैसी तृतीय प्रकार की उपासना प्रधान सात्विक को उपदेश करते हैं। उपासना मार्ग अनुसारेणी भी मूर्ति के विषय ही भगवत भजन श्रेष्ठ है। या मंत्र विधान को किया होने से मूर्ति के विषय में जो भी भजन करने में आता है वो भगवत भजन होता है। उसके लिए उन्होंने 12 से 13 श्लोक का प्रमाण दिया है। फिर श्लोक 15 में निष्काम भक्त है वो भावना मात्र सु ही हृदय में प्रभु की पूजा कर लेंगे। जो गीता जी के 13वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान आज्ञा करते आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। अर्थात आत्मा में ही संतुष्ट रहे उसे कुछ करने का नहीं है। श्लोक 16 से 18 में पूजा में पत्थर धातु की मूर्ति को स्नान जरूरी है। जब रेती माटी की मूर्ति वेदी अग्नि में पूजा करने में मंत्र की या आहुति की आवश्यकता बताइए। सूर्य उपासना के अर्ध्यदान और उपासना विधि जल में तर्पण आदि अंत्य स्नेहपूर्वक भगवान की उपासना बताइए। श्रद्धा भक्ति से भक्त प्रभु को अर्पण करे तो सेव्य संतोषजनी का उपचार होता है। तो सर्वनिर्णय की 323वीं कारिका प्रेमणा सेवा तु सर्वत्र सेव्य वश्यत साधनम किंचित कित युक्त चेत स्यात् योगादि साधनम कचित। जो भक्त प्रभु को हार्दिक श्रद्धा सु जल भी चढ़ावे वो जल को अत्यंत प्रेम सु स्वीकारे। भगवान को प्रीति से अर्पण किया हुआ को स्वीकार करते हैं। जो गीता जी के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त प्रयच्छति तदम भक्ति उपाध्याम अस्नामी प्रयत्नाम।
जिन्हें वल्भाष्टक के 3-4 श्लोक में बताते हैं कि भक्त कैसी तरह सुरही के अर्पण करना चाहे तो वो वस्तु को श्री गोपीजन वल्लभ हंसते भय अपने मुख कमल में करे हैं। श्लोक 19 से 21 में पूजा का आरंभ कैसे करना उसका नोहाउ का निरूपण है बताया है कि सामग्री इकट्ठी करके विधि अनुसार पूजा पद्धति प्रमाणसु करनी चाहिए। स्वशुद्धि के साथ मूर्ति की शुद्धि करके द्रव्य आदि से पूजा की विधि का क्रम। श्लोक 22 में पूजा उपयोगी पात्रों का हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंतिम गायत्री मंत्री से अभिमंत्रित करना चाहिए। श्लोक 23-24 में प्राणायाम से शरीरस्थ अग्नि की शुद्धि और आंतर ध्यान का प्रकार में हृदय में जीव कला का ध्यान का उपदेश बता रहे। अंतःकरण शरीर मन शुद्ध होने के बाद मंत्र द्वारा अंगन्यास करके प्रभु की पूजा करनी चाहिए। हृदयस्थ दिव्य स्वरूप की मानस उपचार से पूजा के बाद तन्मय होकर भगवत आह्वान करके प्रतिमा में स्थापन करके मंत्रों से अंगन्यास करके प्रतिमा में स्थापन करके मंत्रों से अंगन्यास करके पूजा करनी। तो सर्वनिर्णय की जो 229 कारिका में साकर व्यापकत्व मंत्र से अपि विधानत्म है, उसके प्रकाश में महाप्रभु जी आज्ञा करते कि उपासना मार्ग अनुसारेण भी मूर्ति एवं भगवत भजन भवती मनस्यापि विधानत इति न्यास आदि पूर्वक सर्व पूजा। तो उसको पुरुषोत्तम जी यहाँ बता आवरण भंग ने आज्ञा करते कि न्यास आदि पूर्वक सर्व पार्षदों की पूजा उत्साहपूर्वक करना, वो भगवान की वे ये भगवान की आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार से उद्धव जी को ज्ञान मिश्रित्व जान के भगवान के उनके प्रति महासंदर्भ से मूर्ति भजन का उपदेश भक्ति लाभार्थे किया है। श्लोक 25-26 में आसन की भावना के बाद विविध उपचार करना, फलश्रुति में भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक तांत्रिक विधि से पूजा करनी। श्लोक 27 में अष्ट आयुधों का अष्ट दिशा में पूजा और मणिमाला आदि से वक्षस्थल में पूजा करनी। श्लोक 28-29 में 8 पार्षदों की 8 दिशा में 4 कोने में तत्त देवता की स्थापना करके प्रोक्षण अर्ध्यदान आदि स्थापना करके आदि से क्रम से पूजा का उपदेश है। श्लोक 30 में भगवान उद्धव जी को आगे उपदेश करते हैं कि जो शक्य हो तो सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल से स्नान कराते, सुवर्ण धर्म इत्यादि सुवर्ण धर्मम जितम ते पुंडरीकाक्ष महापुरुष विद्या सहस्त्रम शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्र नरो नेमिधा हवन इत्यादि सोमवेद के सूक्तों से अभिषेक, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्रमाला, गंध, चंदन इत्यादि से प्रेम पूर्वक श्रृंगार। सर्वनिर्णय में जो महाप्रभु जी साधन प्रकरण में आज्ञा करते हैं कि यथा सुंदरता यति वस्त्रैच आभरणे अपि अलंकृति संप्रेम तथा स्थान पूरम सरम। पंचामृत स्नान आदि स्नान, सुगंधी लेप, आरसी, भोग, भगवत नाम संकीर्तन, प्रभु को सामग्री श्रद्धापूर्वक समर्पणी और शक्य हो तो विविध व्यंजन भी अर्पण करने। तो 237 के कारिका के प्रकाश में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि एक कालम अनेन बहुकालम अभी पूजा निरूपितम, अर्थात बहुकाल भी पूजा करे, अर्थात समय अनुसार अनेक भांति को व्यंजन अनेक बार अंगीकार करावे। श्लोक 36 से 37 में पूजा संपन्न होने के बाद शास्त्रोक्त विधि से बनाए कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मार्जन करने के बाद कुशकुंडिका में समाधि को अग्नि में पधरा देना, प्रोक्षण करना, अग्नि देवता के रूप में भगवान का ध्यान करना। श्लोक 38-39 में भगवत स्वरूप का सुंदर वर्णन है। श्लोक 40-42 में अग्नि में आहुति देनी, अग्नि में अंतर्यामी रूप में स्थित भगवान की पूजा, बलि देना, मूर्ति सन्मुख परब्रह्म रूप नारायण का स्मरण करके मूल मंत्र का जाप करना, ओम नमो नारायण। श्लोक 43 में भगवान का आचमन करके पार्षदों को प्रसाद लेना, जो हमारे यहाँ भी वार्ता जी में आता है कि राजभोग सराय के वैष्णवन को प्रसाद महाप्रसाद लेवाते बाद मुखशुद्धि, पान इत्यादि अर्पण करके पुष्पांजलि देनी। श्लोक 44 से 47 में पूजा के प्रकार के बाद कथा यानी अनुसर में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, लीला का अभिनय, स्नेह से नाचना, भगवंत तन्मयता का उपदेश, ऋषि भक्तों द्वारा स्तोत्र, भजन, प्रार्थना करनी, संसार सागर में मृत्यु रूप मगर के ग्रास से डरे हुए जीव को भगवत शरणागति का उपदेश की से रक्षा की प्रार्थना की स्तुति है। शिरो मत्पादयो कृत्वा बहुभ्याम च परस्परम प्रपन्नम याहि मिमिष बितम मृत्यु ग्रहणवान। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। जो बात महाप्रभु जी के कीर्तन में मार्ग दिखाई में आती है कि विविध भात सामग्री हरिकर मनुहार लिवाई, जल अजवाई सुगंध सही मुख बीरी लिवाई, पान खवाई कर आरती अनुसर,
पट बैठे निजग्रह आय, भोजन कर विश्राम छिन ले, निज मंडली बुलाई, करत कृपा निज दैवी जन पर, श्रीमुख बचन सुनाई, वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखा बरखाई। श्लोक 47 में भगवत प्रसादी को आदरपूर्वक ग्रहण करनो। गीता जी के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में यज्ञ शिष्टन सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, अर्थात यज्ञ करते अवशिष्ट रहा हुआ भोजन करने से सर्व पापों से मुक्त होता है। और गीता जी के 4 अध्याय के 31वें श्लोक में आज्ञा करते यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात यज्ञ के अवशिष्ट अमृत भोग करने वाले सनातन ब्रह्म प्राप्त करता है। विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करती कि प्रतिमा से निकली दिव्य ज्योति अपने हृदय की ज्योति में लीन हो गई। श्लोक 48 में भगवान बता रहे कि जब जहाँ श्रद्धा होवे वहाँ प्रभु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ही सर्वात्मा है और प्राणी के हृदय में प्रभु विराजमान है। श्लोक 43 से 53 में बताते कि या तरसु जो भी मनुष्य वैदिक तांत्रिक क्रियायोग सु पूजा करते हैं तो लोक परलोक में इच्छित फल सिद्धि प्राप्त करता है। मूर्ति की प्रतिष्ठा जो करेगा उनको चक्रवर्ती राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने में ब्रह्मलोक और तीनों करने से भगवत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये फल बताए हैं। जो हमने कल देखा था कि ये तांत्रिक की भक्ति है वो गौणी भक्ति है, चित्त की शुद्धि का प्रकार है, वो पुरुषोत्तम पर्यवसायी साधिका नहीं है। तो यहाँ ये फल बताते हैं। और वही साधन जो निष्काम भाव से भगवत पूजा से भक्ति योग प्राप्त है करते, जो स्वयंभू प्रभु को प्राप्त करते। तो यहाँ एक खाली साधन में निष्कामता आती है, तब वही साधन से भाव भेद से प्राप्त पराभक्ति की प्राप्ति हो। जो अपने यहाँ तनु वित्तजा से चेतस तत्प्रमाणम बताया, उसका फल मानसी बताया, यही बात आती है। जो भागवतार्थ में बताया कि जो इस तरह की मेरी पूजा करता है उसे भक्ति योग प्राप्त होता है। ये अध्याय भक्ति का अंग रूप है। श्लोक 54-55 में बताते हैं कि अगर ब्राह्मण देव या किसी और को भी दिया दान वापिस लिया तो करोड़ों वर्ष का विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। ये बात हम नृग राजा के चरित्र से भी समझ सकते हैं। दान के लिए प्रेरणा करना, सब दान देने में सहाय करने तथा दिया हुआ दान को अनुमोदन देने वाले सभी सब करता जैसा ही फल प्राप्त करता है, और विरुद्ध करने वाला जो फल पाता है वही ये फल सब पाते हैं। तो आधुनिक पुष्टि मार्ग में जो व्यभिचारिणी भक्ति चल रही है, इसके सामने श्री श्यामू बाबा, शरद बाबा, श्री मैत्री राजा ने जो महाप्रभु जी के सिद्धांत की मसाल हाथ में ली, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी वो मसाल से प्रकाशित मार्ग पे चले और महाप्रभु जी के सिद्धांत से विपरीत के मुख प्रेक्षक या कोई भी सहभागी न बने और महाप्रभु जी के सिद्धांत के जयघोष करे और दूसरों को भी करवाए, वही अभिलाषा। गीता जी के 11वें अध्याय के 53-55 में यही भगवान आज्ञा करते हैं कि ना हम वेदे तपसा ना दाने न चिज्या शक्य एवं विदु दृष्टिम दृष्टवानसी माँ यथाम, जैसे मेरा दर्शन तुझे हुआ ऐसे दर्शन वेदों से, तप से, दान से तथा यज्ञ से भी नहीं होना मुश्किल है। मत कर्म मत परमो मत भक्त संग विवर्जित नैवेद्य सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव, मेरे लिए कर्म कर, मुझे परायण, संग रही सर्व प्राणियों प्रति निर्वय जो मेरा भक्त हो वो मुझे प्राप्त करता है। ये 2 श्लोक है, पूरे अध्याय की पंचलाइन की तरह है। गोपीनाथ जी साधन दीपिका में ये इस प्रकार से भक्ति के अंतर्गत वैदिक और वर्णाश्रम धर्म पालन करते कैसे भक्ति में प्रवृत्त रहना, वही बात बता रहे हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र में पूजा विधि प्रवक्ता सिद्धांत बोधनम, पूजा विधि कथन करना श्री पुरुषोत्तम। तो वो 3 प्रकार की पूजा विधि उद्धव जी को भगवान के 27वें अध्याय में श्रीमुख से कहिए, इसीलिए पूजा विधि को कथन करने वाले ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण। सर्वोत्तम स्तोत्र का 108वां नाम यहाँ संगत होता है, ऐसा लगता है, अशेष भक्त संप्राप्त चरणा बज्जर बोधन। और चार्ट में जो राजा ने केन कथम कस्य से भक्ति का अधिकार देखे, तो केन यानी राजा राय देख लेना, केन यानी सेवक, तो यहाँ भक्त्यार्थक है और कृष्णार्थी है ऐसा लग रहा है। कथम यानी कौन से प्रकार की जीवन साधना, तो उभय कर्म ज्ञान की आवश्यकता पहले है, बाद में नहीं रहती। तो भागवत मार्ग अनुसारण मुख्यतः भक्ति की है, तंत्रोक्त प्रकार करना हो तो भी कर सकते हैं, मुख्यतः तो भक्ति की है। कस्य यानी सेव्य, तो उसमें देवात्मा की उपासने वाले विग्रह उपासना,
परदेवतातया कृष्ण परत्वेन, એટલે सर्वात कृष्ण सब कछु बने हैं, जो मेरा देवता है वही इन सब के रूप में बने हैं। अस्तु। પૂછ્યું તમને પૂછ્યું રાજા સંગતિ બરાબર હતી ઘડી? પુરુષોત્તમજી કે એમની યોજના જોઈ લઈએ પછી આગળ કરીએ. રાજા મેં જાઉં? ના બેસો, હજી ક્યાં પૂરું થયું. 26 અને 27 એ બંને અધ્યાયની યોજના શ્રી પુરુષોત્તમજીએ સાથે કરી છે. 2 લાઈન છે 26મા અધ્યાયની. અધ્યાયમાં વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સમજાવ્યા પછી સપ્તવિંશોપી એતત શેષ 26મા અધ્યાયની અંદર જે વાત આવી એને કન્ટિન્યુ કરતા 27મો અધ્યાય આવે છે. જન્માંતર ઇત્યાદિ. જન્માંતરે સ્મૃત્ય ભાવે સંગાત નષ્ટો યદા ભવે તદા કા ગતિ ઇત્યત્ર હરિપૂજા નિરૂપિતા. તો મહાપ્રભુજી ત્યાં એ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે જન્માંતરની સ્મૃતિના અભાવમાં સંગનો જ્યારે નાશ થઈ જાય એટલે વ્યક્તિ એકલો હોય, વૈરાગ્યવાન થઈ જાય, એ સમયે એની શું ગતિ થાય એના ઉત્તરમાં હરિપૂજાનું જે પ્રકાર છે એ 27મા અધ્યાયમાં નિરૂપિત થયું છે. દૈવી સંપદ વિમોક્ષાય ઇતિ વાક્યાત દૈવ્યામ સંપત્તિ વિમોક્ષ આવશ્યક. ભગવાને દૈવી સંપત્તિ મેં મોક્ષ માટે બનાવેલી છે એવા ભગવાનના વચનથી જે દૈવી સંપત્તિમાં ઉત્પન્ન છે એ લોકોનો મોક્ષ આવશ્યક છે, એટલે થવો જ જોઈએ. તાદૃશસ્ય યદિ વાસનાવશાત સંગહ, એટલે એ દૈવી સંપત્તિમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓની યદિ વાસનાવશાત એમને કોઈનો સંગ થઈ જાય તદા પ્રતિબંધ, તો એ લોકોને એમની મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રતિબંધ થાય દુસ્સંગના કારણે. તસ્મિન સત્યવ યદિ દેહ પતતિ, એટલે પોતાની સાધનાને અધૂરી છોડીને જ કોઈ વ્યક્તિના દેહનો પાત થઈ જાય, એટલે આ જન્મમાં એનો દેહ નિવૃત્ત થઈ જાય, તો એવી સ્થિતિમાં દૈવ્યાહ સંપદો ધર્માશ્ચ પ્રારબ્ધ નાશે પુનઃ ઉદ્બુદ્ધ્યંતે. તો આગલા જન્મની અંદર જે સાધના એમની અધૂરી છૂટી ગઈ હતી અને જે સમયમાં એ વ્યક્તિનો નાશ થઈ ગયો એના પ્રારબ્ધનો નાશ થઈ જવાથી પાછા એ જે દૈવી સંપત્તિના ધર્મો છે એ એની અંદર જાગૃત થાય. તદા તસ્ય મુમુક્ષુયામ કા ગતિ, એટલે હવે એની શું ગતિ આવા વ્યક્તિની કે જેને હવે પોતાની દૈવી સંપત્તિ હોવાનો બોધ થયો, એ વ્યક્તિની શું ગતિ, કથમ નિસ્તાર, હવે એનો મોક્ષ કઈ રીતે થશે. ઇતિ આશયેના પ્રશ્ને, એવા આશયથી અહીંયા ઉદ્ધવજીએ ભગવાનને એ ધર્મો પૂછ્યા. નાના ઋષિભિ નાના પ્રકારેણ ઉક્તસ્ય કર્મકાંડસ્ય સંક્ષેપ રૂપા હરિપૂજા તાદૃશાધિકાર્યે અર્થે તૃતીય યોગ રૂપમ સાધનમ ઉક્તમ. તો અલગ અલગ પ્રકારના ઋષિઓએ ઘણા બધા પ્રકારે જે કર્મકાંડનું નિરૂપણ કર્યું છે એને સંક્ષેપ રીતે હરિપૂજાના રૂપમાં એ પ્રકારના અધિકારી જીવના માટે તૃતીય યોગના સાધનના રૂપમાં, એટલે ક્રિયાયોગના સાધનના રૂપમાં અહીં ભગવાનને બતાવ્યા. તેના જ્ઞાનમિવ તદપી ભક્તે એવ શેષ. તો જે રીતે જ્ઞાન એ ભક્તિનું અંગ છે એ રીતે ક્રિયાયોગ પણ ભક્તિનું અંગ છે, એટલે આ જે અધ્યાય છે એ પણ ભક્તિના અંગના રૂપમાં કહેવાયેલો છે. પરમ વિપ્રકર્ષેણ પ્રકાર વિશેષેણ ચ ઇતિ વિશેષ. પર આની અંદર ભક્તિના અંગના રૂપમાં કહેવાયેલું હોવા છતાં પણ વિશેષતા શું છે તો કહી રહ્યા છે કે પરમ વિપ્રકર્ષેણ પ્રકાર વિશેષેણ ચ, એટલે અલગ પ્રકારથી અહીંયા ક્રિયાયોગનું નિરૂપણ ભગવાને કર્યું છે. ઉપસંહારે ભક્તિયોગમ સલભતે એવં યહ પૂજયતે મામ ઇત્યનેન નિશ્રેયસત્વ પ્રશ્નોત્તરણાદ ઇતિ અર્થ. અને ઉપસંહારમાં આવો જીવ ભક્તિયોગને પ્રાપ્ત કરશે, એટલે ક્રિયાયોગ દ્વારા ભક્તિયોગને પ્રાપ્ત કરશે.
આ રીતે જે મારી પૂજા કરશે એને આ પ્રકારની ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે એવા ભગવાનના વચનથી નિશ્રેયસને પ્રાપ્ત કરાવવાવાળા ધર્મો કયા એ પ્રકારે જે ઉદ્ધવજીએ પૂછ્યું એના ઉત્તરના રૂપમાં ભગવાને છેલ્લે આ અધ્યાયનો ઉપસંહાર કર્યો એવી આની સંગતિ સમજાવી રહ્યા છે. એવમ સપ્તવિંશો વિચારિત હતો. આ રીતે 27મો જે અધ્યાય છે એ ક્રિયાયોગનો નિરૂપક છે એવી શ્રી પુરુષોત્તમજી અહીંયા આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. આમ બોલો, આમ એકદમ એને મોઢા ને અડાડ. એ પ્રકારની ક્રિયાઓ કે જેનાથી ભગવાનની સાથે કોઈ જીવ યુક્ત થાય, જોડાય. તો ક્રિયા યોગ શબ્દનો મતલબ ભગવાનની સાથે યુક્ત થવાના સાધનવાળી ક્રિયાઓ, સાધનરૂપ ક્રિયાઓ, આચારો, ધર્મો, સાધનો એ રીતે. આમ સામાન્ય રીતે સમજીએ તો આપણે હાથથી જે ક્રિયા એટલે શું, આપણે હાથથી જે કંઈ કરતા હોય એ જ છે. દાન કે મૂર્તિનું સેવન કે એને જ અહીંયા પર્ટિક્યુલર આ ધર્મ બધી શારીરિક ક્રિયાઓ જ છે ને, કર્મ, કોઈ પ્રકારના સાધનો, મેથડ્સ. પણ ભગવદ યુક્ત થવા માટેની ક્રિયાઓ. વિશેષતા નહીં સમજાય. ક્રિયાયોગમાં આપે કીધું વિશેષતા છે. વિશેષતા એ છે કે આ ભગવાનની સાથે યુક્ત થવાની ક્રિયાઓ છે, એટલે આ ભક્તિના અંગરૂપ ક્રિયાઓ છે. એટલે આ ક્રિયાઓ જે બતાવાઈ છે એ ભગવાનની સાથે જોડાવા માટે બતાવાયેલી છે, એ એમની વિશેષતા છે. એક જેમ પુરુષ સૂક્ત છે, મિશ્રનો મતલબ એ છે કે જેમ પુરુષ સૂક્તનો મંત્ર વૈદિક છે, પંચામૃત કે અભિષેકની જે ક્રિયા છે એ તાંત્રિકી છે, તો મિશ્ર થઈ ગયું ને. જેમ આપણે સ્નાન યાત્રાના દિવસે કરીએ છીએ, તો એ શુદ્ધ વૈદિક પ્રકાર તો છે નહીં, કેમ કે પુરુષ સૂક્તનું ઉચ્ચારણ જે છે, પુરુષ સૂક્ત પોતાનામાં વૈદિક મેથડ છે, વૈદિક મંત્ર છે. અને જે અભિષેકની આપણે જે ક્રિયા કરીએ છીએ એ અભિષેકની ક્રિયા તાંત્રિકી ક્રિયા છે. તો એ ઓવરઓલ આખું કર્મ મિશ્ર નેચરનું થઈ ગયું, વૈદિક તાંત્રિક મિશ્ર. સો ક્રોનોલોજીકલી જોઈએ તો તાંત્રિક જે વસ્તુ છે એ તો મતલબ ભગવાને આ વસ્તુ કહી પછી તાંત્રિક નારદને બધામાંની વાત આવી, તો એ પણ ત્યાં આગળ કઈ રીતના તાંત્રિક મતલબ જે પ્રભુએ એક્સપ્લેન કરી, કઈ જગ્યાએ જે તાંત્રિક શબ્દ વાપર્યો, તો એ તાંત્રિક વસ્તુ એની પહેલાં પણ અવેલેબલ હતું એમ, જેમ વેદ તો આપણે કહીએ કે હતા જ. ઓકે. એક અહીંયા જે વાત આવી ને રાજા આપે સમજાવ્યું ને કે તાદૃશસ્ય યદિ વાસના વસાત સંઘ તદા પ્રતિબંધ તસ્મિન, પછી પ્રારબ્ધ નાશે પુનઃ ઉદ્બુધ્યતે તદા. તો આપણે જો અહીંયા જે ક્રિયાયોગ સમજાવવામાં આવ્યો એને જો આપણે તનુ વિત્તજા સાથે સમજીએ છીએ તો આ વચનને આપણે એની સાથે કેવી રીતે જે સમજવાના? બંનેમાં બતાવ્યું છે ને. વાત અહીંયા એ છે કે જે વ્યક્તિ આને નિષ્કામ ભાવથી કરે એના માટે આ ક્રિયાયોગ નિર્ગુણ ભક્તિ અંતર્ગતનો ક્રિયાયોગ બનશે. અને જે વ્યક્તિ આ જ ક્રિયાઓનું અનુષ્ઠાન શ્રેય પ્રાપ્તિની ઈચ્છાથી કરે એને શ્રેયનું સાધન બનશે. એ શ્રેય પ્રાપ્તિવાળા માટે કહેવાયેલું છે, જેને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે તંત્ર પૂજાનો યુઝ કરી રહ્યો છે. અરે રહેવા દો ને ભાઈ, મને એટલે જ આ બધી સિસ્ટમથી કંટાળો આવે. હા, તો એટલે હા, આપણે પ્રારબ્ધ નાશથી જો આપણે એમ સમજીએ કે એ જીવન મુક્ત અવસ્થા છે અને હવે માત્ર પ્રારબ્ધ નાશનો જ સમય જોવાઈ રહ્યો છે, તો પછી જે કેવી રીતે, એટલે પછી હજુ પણ એને જે પુનઃ ઉદ્બુધ્યતે
એને કેવી રીતે ભગવદ ઈચ્છાથી એનું જન્મ ફરીથી સેવા આદિ માટે થાય છે, એને કેવી રીતે જે જોડવાનું? એવું નહીં. સારી રીતે આ નથી સમજાયું. વ્યક્તિની સ્થિતિ એ થઈ છે કે પૂર્વજન્મની અંદર એને કોઈ દુસંગ થયો. દુસંગ થવાને કારણે બહિર્મુક્તા આવી. જે બહિર્મુક્તાને કારણે એનો મોક્ષ અટકાઈ ગયો અને બિલકુલ જડ ભરત રાજાની જેમ સમજી લો. હવે એનો નવો જન્મ થયો. નવા જન્મની અંદર પૂર્વજન્મની અંદર થયેલો દુસંગરૂપ દોષ નિવૃત્ત થયો. હવે એની અંદર એ દૈવી જીવના સંસ્કારો પાછા પ્રકટ થઈ ગયા. તો હવે એ સીધો મોક્ષ માર્ગી છે. એની વચ્ચે હવે કોઈ આવાવાળું બાધારૂપ તો કંઈ બન્યું નહીં. એ સ્થિતિમાં કોઈ પણ પ્રકારની પાછી નિરર્થક ક્રિયાની અંદર કોઈ ઇન્વોલ્વ થાય તો પાછો મોક્ષ અટકાઈ જાય. એટલે એવી ક્રિયાઓની અંદર બિઝી થઈ જવાનું કે જેનાથી બીજી કોઈ ક્રિયામાં એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય નહીં અને મોક્ષ સીધો મળી જાય. એ રીતે સમજાય. ના ના હા સમજી શકાય. પણ આપણા અહીંયા આનું પર્સપેક્ટિવ બંને છે. એક તો જે વ્યક્તિ એ ક્રિયાયોગનું અનુષ્ઠાન ચિત્તશુદ્ધિપૂર્વક મોક્ષ માટે કરી રહ્યો છે એ વ્યક્તિ, જેને અહીંયા પુરુષોત્તમજી દૈવી સંપત્તિ તરીકે એડ્રેસ કરી રહ્યા છે કે દૈવી સંપત્તિવાળો જીવ છે. અને બીજી બાજુ એવો જીવ કે જે જીવને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા નથી, આપણા જેવો વ્યક્તિ કે જે જીવ ભગવાન સાથે જોડાવા માટે કોઈ પ્રકારની ક્રિયાઓ ઈચ્છી રહ્યો છે, એના માટે આ પણ આ ક્રિયાઓ છે. સગુણની વાત છે. હવે ઓનવર્ડ્સ નિર્ગુણ જીવની વાત છે. હવે આ અધ્યાયના સ્ટાર્ટિંગમાં વિશેષમાં એવું લખ્યું છે કે તત્કાલ ચિત્તમાં પ્રસન્ન કરનાર, સર્વ કામના પૂર્ણ કરનાર ક્રિયાયોગને અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો ઇફ ઇટ ઇઝ કામના પૂર્ણ કરનાર, તો પછી હવે નિર્ગુણ અંતર્ગત એને કેવી રીતે બેસશે? મેં એટલે જે વાતને કહી કે આ વૈકલ્પિક છે. દુનિયાના બધા જ સાધનો કોઈ પણ પોતાના પ્યોર ફોર્મમાં ઓલવેઝ આચરણીય હોતા નથી. જેમ મહાપ્રભુજીએ આપણને ફોર એક્ઝામ્પલ યમનાષ્ટકની અંદર યદિ એવું કહી દીધું હોય કે તમારે બધાએ સંસારાસક્તિથી નિવૃત્ત થયેલા નિર્ગુણ જીવોએ જ ભક્તિ માર્ગમાં આવવું, તો આપણે લોકો આવીએ કે ન આવીએ? ન આવીએ. તો હવે આપણે આવીને બેઠા છીએ એનું શું? હા, પોસિબલ જ નથી એવું કરી શકું. નહીં, વિચાર્યું તો એનો મતલબ જે રીતે શ્રી પુરુષોત્તમ જે લાઇન્સ કેવી રીતે પિક કરી કે 14મા અધ્યાયમાં આ શ્લોક છે ભક્તિ માર્ગે સંન્યાસ બતાવે છે, કે 12મા અધ્યાયમાં આ શ્લોક આ બતાવે છે, એ રીતે ઓવરઓલ આ ક્રિયાયોગનું કન્ટ્રીબ્યુશન ભક્તિ યોગને સિદ્ધ કરવા માટે જ છે. પણ આ જ પ્રકારના અનુષ્ઠાનો લોકો સકામ બુદ્ધિથી પણ કરે જ છે. તો શાસ્ત્ર વિહિત યદિ છે તો એને વિધિન ધ બ્રેકેટ ઓફ ઉપદેશ તો એક્સપ્લેન કરવું પડે કે ના કરવું પડે? બસ એટલું જ કરી રહ્યા છે. તો લાસ્ટ ટાઈમનો જે આપણે કર્મનો ચાર્ટ હતો, તો મને એવું લાગે છે આ બ્રહ્મજ્ઞાન સહિતના કેટેગરીમાં આ પ્રોસેસ આવે કે બ્રહ્મજ્ઞાન રહિતના? રહિતમાં આવશે. બ્રહ્મજ્ઞાન સહિત તો નેક્સ્ટ થશે, 28માં આવશે. આટલું બધું અહીંયા કીધું, એ બધું બ્રહ્મજ્ઞાન રહિત કરશે? ભૂલી નથી ગયો. એ તો આગલા જન્મમાં જે દુસંગ થયું એ તો નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યું. હવે ભલે, પણ જે પ્રોસેસ અત્યારે આવી કે જે બધા શ્લોક પણ આવ્યા, તો થોડુંક તો જ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાન સહિત હું સમજી વાંચતા હતા રહિત ત્યારે. રહિત. તો પછી એના 3 ડિફરન્સમાં શેમાં જશે? એમાં આપણે આ નિરહંકાર્ત્ય, સાહંકાર અને લોક સંગ્રહાર્થ વિચાર કરેલો લાસ્ટ ટાઈમ. નિરહંકાર. તો પાછું સાંખ્ય યોગના અંદર જશે. સાંખ્ય યોગી જે ક્રિયાઓ કરે છે, આ માર્ગાયિત પહેલા કરો આ વ્યક્તિને. માર્ગો મહાપ્રભુજી અહીંયા ભગવાને અહીંયા 3 બતાવ્યા. વૈદિક છે, તાંત્રિક છે અને મિશ્ર છે. માર્ગાયિત તો એ થઈ ચૂક્યો કે તમે જો આ પ્રકારની પૂજા કરી રહ્યા છો કે આ પ્રકારનું ક્રિયાયોગ કરી રહ્યા છો, તો તમે પોતાના અધિકાર અનુસાર, એટલે પોતાના વર્ણાશ્રમના અધિકાર અનુસાર આ 3માંથી કોઈ એક માર્ગને બિલોંગ કરો છો. આ તો ફિક્સેશન થઈ ગયું એની અંદર. આમાં તો હવે કોઈ અપ એન્ડ ડાઉન આવવાના નથી.
હવે આના અંતર્ગત તમે જે ક્રિયા કરી રહ્યા છો એ છે શેના માટે? ચિત્તશુદ્ધિ માટે. જે દુસંગ થયું હતું, જે દુસંગના કારણે તમારા મોક્ષ માર્ગની અંદર વ્યવધાન આવ્યો, અને હવે આ જન્મમાં તમે એવું ઈચ્છો છો કે તમને એ વ્યવધાન ન આવે અને તમે સીધા મોક્ષના અધિકારી બનો, એ હેતુથી તમે આ માર્ગને ચૂઝ કર્યો છે. તો હવે નિરહંકાર થઈને ને એ પૂજા કર્મને ફૂલફિલ કરો તો તમે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી લેશો. એ ફ્લો છે. હા, એ બરાબર. અને જ્યારે આપણે ફ્લો કેવી રીતે છે એ સમજ ન પડી થોડી, કે પહેલાં બધા કર્મ ક્રિયા, ડ્રાય ક્રિયા થોડીક મને સમજાય, પછી થોડું જ્ઞાન પાર્ટ આવ્યું, પછી થોડું ભક્તિ પાર્ટ આવ્યું. તો કેવી રીતે ફ્લો ચાલે છે અને વૈદિક અને તાંત્રિકમાં ડિફરન્સ શું? તો પછી અકોર્ડિંગ ટુ કોમન મેન વૈદિક અને તાંત્રિકમાં ડિફરન્સ આપણા અધિકારનો. વૈષ્ણવ તંત્ર, નારદ પંચરાત્ર, વૈખાનસ તંત્ર, આગમ. આવી રીતે જ ફ્લો છે જેમ હું બોલી કે પહેલાં ક્રિયા થોડી કરે, પછી જ્ઞાન થાય, પછી થોડી. ધ પ્રોસિજર ઇઝ કે આ વ્યક્તિ જે નવો જન્મમાં છે અત્યારે, એ તો ફ્રેશ છે વ્યક્તિ, પણ એનો પ્લસ પોઈન્ટ કેવો છે કે એણે પૂર્વજન્મની અંદર જે કર્યું હતું એના સંસ્કાર છે એની અંદર. વચ્ચે જે ડિસ્ટર્બન્સ આવ્યું દુસંગને કારણે એ નિવૃત્ત થયું હવે, અને પૂર્વજન્મના સંસ્કારવાળો એ વ્યક્તિ છે. હવે એનું પર્પસ શું છે? જે રીતે આપણે જળભરતના કેસમાં જોઈએ કે જળભરતને હવે જ્યારે પોતાને યાદ હતું કે આગલા જન્મમાં હરણના બચ્ચામાં મારું મન લાગ્યું, એના કારણે મારી મુક્તિ અટકી ગઈ, એટલે હવે આ જન્મમાં મારે સાવધાન રહેવાનું છે કે આવું ફરીથી મારી સાથે ન થાય. ઓકે, આ કેરફુલ હોવાની એની એ ટાઈમ ઉપર મેન્ટાલિટી છે કે મારે એકદમ કેરફુલ થઈને આ કરવાનું છે. એ કેટલો સાવધાન થઈને ચાલશે કે ભાઈ હવે આમાં ચિત્ત ન લાગે, ઓમાં ચિત્ત ન લાગે, એટલે આમ એકદમ ઘોડો આંખ બંધ કરીને કેમ ચાલે એવી રીતે એણે ચાલવાનું છે આ સ્થિતિમાં. તો એ સ્થિતિમાં કોઈક પ્રકારની બિઝીનેસ જોઈએ, એવી વ્યસ્તતા જોઈએ કે તમારું ચિત્ત બીજી કોઈ વસ્તુઓની અંદર જાય જ નહીં. એ વ્યસ્તતા એને આ ક્રિયાયોગ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે જેટલું આ આખું અનુષ્ઠાન બતાવ્યું, તમને લાગે છે 24 કલાકમાં થઈ જાય? હા, તો ડ્રાય જ છે. એટલે જ છે કેમ કે આ પીરિયડ આ વ્યક્તિએ, જે વ્યક્તિ આને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરી રહ્યો છે, એના માટે એટલું જ છે કે મેં અત્યાર સુધી જેટલું પણ કર્યું એ બધાથી હવે મુક્તિ યોગ્યતા તો મારી આવી ચૂકી છે. આઈ એમ ઓન ધ લાસ્ટ સ્ટેજ. સમજાયું? વેઇટિંગ પીરિયડની અંદર છે એ વ્યક્તિ હવે. તો હવે મારું ટાર્ગેટ એટલું છે કે કંઈ પણ કરો, આડું અવડું ચિત્ત લગાડ્યા વિના આટલો સમય વિતાવીને ખતમ કરો ખેલ, બસ. તો ડ્રાય જ હોવાનું છે ને એ તો, બસ. જેમ જળભરતને હતું ને કે મારે આ જન્મ કાઢવાનો રહ્યો, બસ આ જન્મ મારે વિતાવવાનો રહ્યો ખાલી. હવે મારે કંઈ અચીવ પણ નથી કરવાનું, કોઈ સાધનમાં પ્રવૃત્ત પણ નથી થવાનું. હા, બસ. ન કોઈ ગુસ્સે ન આવે ન જાય, બસ આ જન્મ મૃત્યુ લાવો ગમે તેમ કરીને, જેટલો સમય બચ્યો એને ખતમ કરો, બસ એટલું કાલ નિર્ગમ જ છે આનો લક્ષ્ય. ઓપ્શનલ પાછું. જ્ઞાની ભક્ત પણ હોઈ શકે, ક્રિયાયોગી વાળો પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે, અને ભક્તિ યોગી પણ હોઈ શકે. ત્રણે પોસિબલ છે. સંપ્રદાય બધા મિશ્ર, બધા મિશ્ર. એટલે જ પછી તો એ થોડું વૈદિક પણ આવશે ને થોડું ભાગવતીય આવશે, એવી રીતે છે. તો જ્યાંથી જે પ્રોસેસ મળે એ કરે, એવી રીતે અહીંયા પણ જાય ને અહીંયા પણ જાય. એમ તમારો જ્યાં અધિકાર છે એટલું એટલું કરતા જાઓ. અચ્છા, એટલે જ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે આપણે સ્નાન યાત્રાના દિવસે ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવીએ એ શું વસ્તુ છે? મંત્ર વૈદિક છે, વિધિ તાંત્રિક છે. આપણે ન તો વેદના અધિકારી છીએ ને તંત્રના. માનો ઘરમાં કોઈ પુરુષ નથી અને એકલી સ્ત્રી કરતી હોય તો ન તો એ વેદની અધિકારી છે ન તંત્રની અધિકારી છે. તો તમે શું કર્યું? એ રિચ્યુઅલને પૂરું કર્યું. મંત્ર પણ નહીં બોલવાનું એની અંદર, મંત્ર બોલવાનું નહીં, એની અંદર કોઈ સંકલ્પ કરવાનું નહીં. નિર્મંત્રક જે તમે વિધિ કરી એ શું થઈ? સુગંધિત જલથી સ્નાન થયું ઠાકોરજીને. આટલું જ તો થયું ને. પણ આ જ સંપ્રદાયના લોકો એને વૈદિક રીતે પણ કરે છે, આ જ સંપ્રદાયના લોકો એને તાંત્રિક રીતે પણ કરે છે, અને આ જ સંપ્રદાયના લોકો એને ખાલી સુગંધિત જલથી સ્નાનની જેમ પણ કરે છે. સો આ એક જ સંપ્રદાય એ ત્રણેય પ્રકારના અધિકારીઓને ત્રણ અલગ સ્કોપ પ્રોવાઈડ કરે છે કે નથી કરતો? એવી રીતે. તો અગર આ મુક્તિના સ્કંધમાં આ ચેપ્ટર ન હોય
તો ઇટ ઇઝ કેન બી ભક્તિના સાધન તરીકે બી આની ગણના થાય કે ન હા થાય? ક્રિયાયોગ એ જ હેતુથી તો છે. એટલે થોડું ભક્તિનું બી પ્રોસેસ આવે છે, પણ જો એ મુક્તિના સ્કંદમાં ન હોય તો એનું અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશન થાય એવું હોય. કરી શકાય. પ્રકરણાર્થ તો એ જ છે ને પણ. હા, એટલે જ ન હોય તો પૂછું છું. હા તો કરી શકાય. નો ઇટ ઇઝ નોટ ટાઈમ પાસ. પણ વેઇટિંગ પીરિયડ એટલે કે વ્યક્તિને હવે મોક્ષ મેળવવાનું છે એવો વ્યક્તિ વેઇટિંગ પીરિયડ, આપણી જેમ હરતા ફરતા વ્યક્તિ નહીં. ના ના, એનું કહેવું એમ છે. પણ હું એ જ કહી રહી છું કે ધીસ પર્સન ઇઝ ડન વિથ એવરીથિંગ. હવે એણે કંઈ કરવાનું કંઈ મેળવવાનું બચ્યું નથી એવા વ્યક્તિની આ વાત થઈ રહી છે. પહેલી વાત એ જે વચલો પોર્શન ગુજારશે, જેમ કે ગયા વખત જે ગયો જન્મ થયો તો એમાં આડું અવળું કંઈ કામ કર્યું એને કારણે આ વચ્ચે વ્યવધાન આવ્યું. એ પાછું વ્યવધાન ન આવે એની અવેરનેસ અને કેરફુલનેસ રાખવાની પદ્ધતિ આ છે, એમ વાત થઈ ટૂંકમાં. પ્રેમ કોઈની સાથે નથી એને અત્યારે તો. સ્વરૂપ સ્થિતિ તો સાંખ્ય યોગનો સબ્જેક્ટ છે. ના, મોક્ષ જોઈએ છે આને તો. નો આ અક્ષરમાં નથી જવાનો, આ તો નારાયણમાં જશે ને. આ વ્યક્તિ અક્ષરમાં કેમ જશે? પૂજા માર્ગ વાળો તો નારાયણમાં જશે, અક્ષર માર્ગી તો જ્ઞાન માર્ગી છે ને, જ્ઞાનનિષ્ઠ. 100%. બ્રહ્મજ્ઞાન રહિત છે એટલે આપે હમણાં. પણ એ પૂજા નથી કરતો, એ સાંખ્ય માર્ગી છે, યોગ માર્ગી છે, એટલે સ્વરૂપ સ્થિત થશે ને. અને આ જ પર્સન, આની જેવો પર્સન, આ જ નહીં, આની જેવો પર્સન જ્યારે સાંખ્ય યોગથી આગળ વધીને પૂજા કરવા માંડશે ત્યારે આ 27th અધ્યાયનો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પર્સન થયો. સી અગેન, દૈવી જીવ છે પહેલી વાત. ઓકે, દૈવી જીવની મુક્તિ એસેન્શિયલ છે. આ જીવ અત્યાર સુધી મુક્ત કેમ નથી થયો? કેમ કે જેમ જળ ભરતને પોતાના જીવનના અંતિમ ક્ષણમાં દુસંગ થઈ ગયો, એવી રીતે આ વ્યક્તિને પણ કોઈક પ્રકારનો દુસંગ થયો. ઓકે, કોઈક પ્રકારનો દુસંગ થયો જેના કારણે એની મુક્તિ અટકાઈ ગઈ. હવે મુક્તિ એ જન્મની તો અટકાઈ ગઈ, એનો થઈ ગઈ મૃત્યુ. હવે એનો થયો નવો જન્મ. હવે એની પાસે જેમ જળભરતને પોતાના પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિ હતી કે આગલા જન્મમાં હરણના બચ્ચામાં મારું મન લાગ્યું એટલે મને મારો આ જન્મ આ પ્રકારનો મળ્યો, એટલે હવે આ જન્મમાં મારે સાવધાન રહેવું જોઈએ કે મારું ચિત્ત કોઈમાં લાગે નહીં. હવે નિષ્ક્રિય બેઠા રહેશું તો ક્યાંક ને ક્યાંક તો મન જાય જ છે. સો ઇન્વોલ્વ યોરસેલ્ફ ઇન સમ સોર્ટ ઓફ ક્રિયા. મારું એવું પૂછવું છે કે આ બેસિક કયો પર્સન છે? એ જ તો હું સમજાવી રહી છું. આ જ દૈવી જીવ છે બસ. અને એ પ્રભુ સાથે જ મોક્ષ માંગે છે. હા, તો પછી આપણે બ્રહ્મ રહિત આપે કેમ કહ્યું? એને જ્ઞાન નથી. ખાલી જ્ઞાન મિસિંગ છે પણ જુએ. અરે જ્ઞાન નથીનો મતલબ જ્ઞાન ઝીરો ન હોય કોઈ વ્યક્તિની અંદર દુનિયામાં. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની જો એને ઈચ્છા છે તો ઇટ મીન્સ હી હેઝ અ લોટ ઓફ જ્ઞાન. હા, પણ એ જ્ઞાનનું નેચર જ્ઞાન મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય જ્ઞાન નથી. એના જ્ઞાન, એના મોક્ષનો સબ્જેક્ટ કર્મ છે, નોટ જ્ઞાન. પ્રપોર્શનેટલી આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. ઝીરો જ્ઞાન વાળું તો દુનિયામાં કોઈ નથી હોતું. નહીં તો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા જ કોઈ જીવમાં ન આવે જ્ઞાન વિના તો. એટલે હું સમજી સ્વરૂપ સ્થિતિ મતલબ બ્રહ્મ સાઈડ પર. નો એને તો આ એ ફેઝ તો ખતમ થઈ ગયો. હવે સમજો. હા, અહીંયા એમ કહ્યું ને કે શંકર ભગવાને પાર્વતીજીને કહ્યું, તો એ કયા રેફરન્સથી? એક તો ઉદ્ધવજીએ પદ્મપુરાણ. પદ્મપુરાણમાં છે. બીજું એકદમ રિસન્ટ છે, સો આઈ રિમેમ્બર. પદ્મપુરાણ 6ઠો સર્ગ 26મો અધ્યાય. હા, એમણે મતલબ મેં થોડા દિવસ પહેલા જ જોયું હતું એટલે સો આઈ રિમેમ્બર. તો એની અંદર આ જ વર્ણન છે. હા, ત્યાં પાર્વતીજીએ મહાદેવજીને એવું પૂછ્યું કે આખી દુનિયા તમને ઈષ્ટ માને છે, તમે કોને ઈષ્ટ માનો છો?
તમારા ઇષ્ટ મતલબ તમારા હૃદયમાં